براہ راست آپ کو لیے چلیں گے گمبڑ، جہاں بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں۔ یہاں کی جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میڈیکل فیسلٹیز کوئی اور حکومت نہیں پرووائڈ کر سکتی۔ ہمارا گمبٹ کا میڈیکل انسٹیٹیوٹ وہ واحد انسٹیٹیوٹ ہے جہاں 3 آرگنز کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اور یہ جو لیور کا ٹرانسپلانٹ اس میں ہے، کڈنی کا ٹرانسپلانٹ اس میں ہے، اور یہ تینوں ٹرانسپلانٹس جو ہے یہ بالکل 100% مفت ہوتا ہے۔ آج جب ہم ٹور لے رہے تھے، بھٹی صاحب کا شاندار کردار دیکھ رہے تھے، ہم نے ایک یہ آئی سی یو کا وزٹ کیا تھا، اور آئی سی یو میں ہر صوبے سے ایک پیشنٹ تھا جس کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا۔ ایک پیشنٹ بلوچستان سے تھا، ایک پیشنٹ خیبر پختونخوا سے تھا، اور ایک پیشنٹ پنجاب کا فیصل آباد سے تھا، اور ایک پیشنٹ افغانستان سے تھا۔ اور مجھے اتنا خوشی ہو رہا تھا کہ پاکستان کے غریب عوام یہاں سندھ آ کے، گمبٹ آ کے اپنا مفت علاج کر سکتے ہیں۔ یہاں آ کے گمبٹ میں، سندھ میں اپنا مفت علاج کر رہے ہیں۔ بھائیو، آپ نے اپنے بات کرنا ہے یا میں نے پریس کانفرنس کرنا ہے؟ ہمارا یہ جو محنت ہے سندھ حکومت کا، یہاں کے ڈاکٹرز کا، ڈاکٹر بھٹی کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایگزامپل ہے ہمارا خدمت کا۔ اور آج مجھے بہت خوشی ہو رہا تھا جب ہم نے یہاں گمبٹ کا نیا میڈیکل کالج کا افتتاح کر رہے تھے، یہاں کے نوجوان اسٹوڈنٹس سے مل رہے تھے، مستقبل کے ڈاکٹرز اور نرسز سے مل رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہی سندھ کے ڈاکٹرز اور یہی سندھ کے نرسز پورے پاکستان میں، پورے سندھ میں ایسے ہیلتھ فیسلٹیز بنائیں گے جہاں انشاءاللہ تعالی ہمارے عوام کو مفت اور معیاری علاج مل سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے مشکلات ہیں جس کا سامنا ہم نے کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گمبٹ جیسے شاندار اگزامپلز اویلیبل ہیں۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں نیا پاکستان والے کو، عمران خان صاحب کی حکومت کو، کہ وہ گمبٹ جیسا میڈیکل انسٹیٹیوٹ خیبر پختونخوا میں نہیں بنا سکتے۔ ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اگر خدمت ہو رہی ہے تو خدمت سندھ میں ہو رہی۔ جیسے آپ کو پتا ہے، ہم نے NICVD جیسے انسٹیٹیوٹ جہاں دل کا 100% مفت علاج ہوتا ہے، اس کو بھی کھڑا کیا۔ JPMC کو شاندار ورلڈ کلاس میڈیکل فیسلٹی بنایا ہے، NICH کو امپروو کیا ہے، سندھ بھر میں NICVD کے ہاسپٹلز کھولے ہیں جہاں 100% مفت علاج ہوتا ہے۔ اور جب یہ انسٹیٹیوشنز وفاق کے ساتھ ہوتے تھے تب یہ انسٹیٹیوشنز چندہ پہ چلتے تھے، تب یہ انسٹیٹیوشنز دل کا علاج NICVD میں مہنگا ترین علاج ہوتے تھے۔ سفید پوش طبقے جب بیمار ہو جاتے تھے، علاج کے لیے چلے جاتے تھے، واپس آتے تھے اور غریب ہو جاتے تھے۔ اور آج پورے سندھ میں آپ کو دل کا علاج کے لیے NICVD کی صورت میں مفت علاج ملتی ہے۔ کچھ قوتیں کی کوشش ہے، وہ 18ویں ترمیم کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ادارے آپ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو 18th امینڈمنٹ کو، 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو انڈرمائن نہیں کرنے دیں گے۔ ہم ان کو NICVD، JPMC اور NICH کو نہیں چھیننے دیں گے۔ ہم اپنے لیگل آپشنز بھی استعمال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا سندھ حکومت کا
रिव्यू भी होगा सुप्रीम कोर्ट में, और मैं पूरा सियासी जद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आइन पर एक आंच भी नहीं आने दूँगा। मैं एक बार फिर यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के स्टाफ को, ख़ास तौर पे डॉक्टर भट्टी साहब को, उसकी पूरा टीम को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, मुबारकबाद करना चाहता हूँ कि यहाँ गंबट में, तहसील गंबट में इतना शानदार फैसिलिटी मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश होगा कि हम इस किस्म की फैसिलिटीज़ पूरे सिंध में और पूरे मुल्क में बनाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने सेहत के शोबे की बात की, 2 रोज से तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पे हैं, मरीज शदीद परेशानी का शिकार है। उनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो एमरजेंसी में भी जो है आपका सवाल का बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा था अपना गुफ्तगू में कि हमारे सूबे में और पूरे मुल्क में बहुत से मुश्किलात हैं जिसका हमने सामना करना है। आज मैं इधर आया हूँ, यहाँ का हॉस्पिटल का भी मैंने देखा है, यहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी देखा है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल मैंने देखा है पिछले 2 दिनों से कुछ डॉक्टर्स एहतजाज में हैं, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जो होता है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोफेशन होता है, और यहाँ आपने अपने ज़िम्मेदारी इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। बेहतर होता अगर आप बातचीत करते। सिंध हुकूमत अवामी हुकूमत है, सिंध हुकूमत डॉक्टर से बात करना चाहेंगे, इनके मसाइल का हल भी निकालना चाहेंगे, लेकिन इसके दौरान जो गरीब अवाम है उनको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो जितना जल्द ही मैं सीएम साहब और सिंध हुकूमत इन डॉक्टर्स से रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और मसाइल का हल निकाल सकते, उतने ही बेहतर होगा। वन एट ए टाइम आप बात करें, देन आप एक फिर आप Sorry, I can't. एक मोमेंट आता एक देन आई कम टू आमदन की पैदावार है और हकीकी जमहूरियत हमला है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कि अगर मैं क्या कहूँ इस पे, मैं हंसूँ या खान साहब को आप ज़रा जाके हिस्ट्री सिखाएं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फादर सर शाहनवाज भुट्टो भी वज़ीर आज़म था। फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी मेरिट पे इस्कंदर मिर्ज़ा और अयूब खान के साथ मिनिस्ट्री संभाले थे, और उन मिनिस्ट्रीज़ में जो काम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त किया, आज हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान की जब अपनी सियासत की पीक पे अयूब खान से अलहदगी भी की, जमहूरियत के लिए जदोजहद किया, जेल बर्दाश्त किया, 1 मैन 1 वोट का कॉन्सेप्ट दिया। जदोजहद के बाद इस मुल्क का पहला इलेक्टेड वज़ीर आज़म बना, फिर शहादत कबूल की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए। हुकूमत तो बस 5-6 साल का था। उस टाइम में इस मुल्क को पहली बार मुत्तफ़िका आइन दिया, गरीब को आवाज़ दिया, लैंड रिफॉर्म से लेके नेशनलाइजेशन तक इतने इनकलाबी काम किए जो इस मुल्क के पूरा स्टेटस को हिला दिया। करप्ट ब्यूरोक्रेट्स जैसे इमरान खान का वालिद था, उसको नौकरी से निकाला, और फिर उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ज़ियाउल हक जैसे जालिम आमर के ख़िलाफ़ मुकाबला किया, फिर डिक्टेटरों के पैदावार के ख़िलाफ़ मुकाबला किया, फिर एक और आमिर का मुकाबला किया, और फिर खुद शहादत कबूल की। अगर इमरान खान की सियासत में किसी ने जदोजहद किया तो फिर जासूस हमीद गुल ने जदोजहद किया। अगर इमरान खान की सियासत में कोई जदोजहद है
तो इस्टेब्लिशमेंट और ISI के जदोजहद है, किसी सियासतदान का जदोजहद नहीं। मेडिकल कॉलेज BMDC की जानब से रजिस्ट्रेशनों के खिलाफ 25 दिन से OPD का बाइकाट है और आज तो जो तलबा हैं उन्होंने लॉन्ग मार्च किया है CM हाउस की तरफ। इसमें ऐड करूंगा, तो क्या कहेंगे सर आप इसमें? सर ऐड करूंगा ना सिर्फ खैरपुर मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खैरपुर शाह अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में कुछ शोबे हैं वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सुन रहा हूँ कि खैरपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी होगा, खैरपुर में एक और मेडिकल यूनिवर्सिटी में होगा, और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा मुश्किलात है, इश्यूज़ है, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करके इतने सारे इदारे बन रहे हैं यहाँ खैरपुर में, ये खैरपुर के अवाम के लिए है और इंशाअल्लाह ताला इनके फल भी खैरपुर के अवाम के लिए। इधर एक ये ले ले फिर आप। यार वैसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके जो है साहब ने एक बात देखा है कि 2020 में इमरान की ताबीर आपके पास है कि वाकई नहीं रहेगी या कुछ और भी होगा। और दूसरा ये है सर सवाल, एक सीधा सवाल है कि सखर प्रेस क्लब को गिराने की साजिशें कर रही हैं, इसमें आप एक मेंबर भी हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेंबर था, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो वो मेंबर थी, उसके बाद जो अच्छी बिल्डिंग आप लोगों ने दी है जो 18 करोड़ से जाएगा उसको गिराने की कोशिश की जा रही है, हाई कोर्ट ने हुक्म दिया इसके गिराने का, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ओके, पहले तो जहाँ तक वसान साहब के ख्वाब है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सीरियस इशू है और ख़ान साहब को मंजूर हुसैन के जो ख्वाब है उनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और उसका सियासी मुस्तकबिल जो है मुझे तो ख़तरा में लग रहा है अगर ऐसा ख्वाब आया है। दूसरा, जहाँ तक सकर प्रेस क्लब की बात है, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, मैं ख़ुद गया हूँ, जैसे आपने कहा है, मैं ख़ुद मेंबर भी हूँ सकर प्रेस क्लब का और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई नुकसान हमारा इस इदारे को आ जाए। मैं पता करूँगा कि क्या मसाइल है, क्या इश्यूज़ है। आप पहले देखता हूँ इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ नहीं होगा। एक नाकाम पॉलिसियों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में गले मिलेगी। देखो, मैं समझता हूँ कि जहाँ हम काम कर सकते हैं, मैं हर सियासी फोर्स के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ पाकिस्तान में बेहतरी ले आने के लिए, लेकिन जो मसाइल आज है पाकिस्तान, बहुत सारे मसाइल, ख़ास तौर पे जो नुकसान हमारा मईशत को पहुँचाया गया वो हमारे लिए बहुत अफसोसनाक पॉइंट है कि आप देख रहे होंगे कि कौन सा ऐसे मुल्क है जहां एक साल में 3 बजट्स पेश होते हैं। आप अगर अपने बिजनेस चला रहे हो, आपका आप अपना काम कर रहे हो और 3 दफ़ा आपके टैक्सेस चेंज हो जाते हैं तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? और बार बार इतने जो बजट्स है इसमें कोई रिलीफ नहीं है आम आदमी के लिए। आप मुझे बताइए, आखिरी बजट जो पेश किया गया जिसमें खान साहब की बहन के लिए रिलीफ तो है, मगर गरीब औरतें के लिए तो रिलीफ नहीं है, किसान के लिए कोई रिलीफ नहीं है, मजदूर के लिए कोई रिलीफ नहीं है, पेंशनर्स के लिए कोई प्रोग्राम ही नहीं है। ये किस किस्म का बजट है? ये हर बजट में जुल्म के सिवा कुछ और करते ही नहीं है। वो पुराना दार साहब का, नून लीग का लॉजिक है कि हर चीज़ पे टैक्स डालो, हर जगह पर पकड़े। हमने अपने अवाम को फैसिलिटेट करना है, हमने अपना रूरल इकॉनमी को देखना है, अपना रूरल इकॉनमी में इन्वेस्ट करना है और रोज़गार दिलवाना है। ये वादे जो है ये खान साहब ने खुद किया अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान, आप सबके सामने ये वादे हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर वादा झूठा निकला और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से नौजवान गुमशुदा हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके वापसी पूरा सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से ये जो इशू है लापता अफराद का, ये मेरा समझ के बाहर है। आपने कोई और मुल्क देखा है जहां पूरे ख़ानदान अपने गुमशुदा भाइयों बहनों बाप के लिए यहाँ वहाँ जा रहे हैं और ना अदालतों से इंसाफ मिल रहे हैं, ना हुकूमतें से इंसाफ मिल रहे हैं, ना उन इदारों से जिनका काम है मिसिंग पर्सनस की इंटेलिजेंस पहुँचाना, वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। ये एक ह्यूमन डिज़ास्टर है, एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है और मैं समझता हूँ कि इसका हल निकाला हुकूमत का ज़िम्मेदारी होता है। खान साहब ने जब MQM
اور اختر مینگل صاحب کے ساتھ یہ الائنس کیا تھا، اس میں خان صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ لاپتہ افراد کو واپس کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی آج تک اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آنے چاہیے، اس کا حل نکلنا چاہیے۔ کوئی سویلائز جمہوری ملک ایسا نہیں چلتا۔ قومی اسمبلی میں اخلاقیات کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اور آج تک ایک سیشن بھی مکمل نہیں ہوا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ وفاقی حکومت نے بقایا جات تمام صوبوں کو دینے کی پلاننگ شروع کر دی، اور بتایا یہ گیا ہے کہ سرحد کو تقریباً KPK کو 65 ارب روپے جاری بھی کر دیے، لیکن سندھ گورنمنٹ کو اب تک جاری نہیں ہوئے، کیوں نہیں جاری ہوئے یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارا جس طریقہ سے خان صاحب پارلیمنٹ چلا رہا ہے اس سے پورا ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پاکستان کے عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم اسلام آباد جا کے پارلیمان کو بھول جائے۔ وہاں پارلیمان ہی وہ فورم ہے جہاں عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن خان صاحب آتا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ ان کے ہیں جو پیچھے چھوڑتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ ملک کے لیے نقصان پہنچائے گا۔ یہ پورا سسٹم کا نقصان ہوگا، اور خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خان صاحب کا جو طاقت ہے وہ پارلیمان ہے۔ وہ اگر کام کروا سکتا ہے وہ پارلیمان کے تھرو کروا سکتا ہے، اور حکومت کا فائدہ ہوتا ہے اگر پارلیمان چلتا ہے تو ان کے سیریسلی اس ایشو کو لینا چاہیے۔ دوسرا جو آپ نے کہا ہے سندھ کے فنڈز کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ناانصافی ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ جب بھی سلیکٹڈ حکومت آتا ہے ہمارا پانی بند کر دیتے ہیں، ہمارا گیس بند کر دیتے ہیں، ہمارا پیسہ کھا جاتے ہیں۔ یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم کام نکالیں گے حکومت سے، ہم اپنا حق نکالیں گے حکومت سے۔ ہم وفاق کو ایسا ہمارے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ لاسٹ کوسچن صاحب، یہ جو اسلام آباد میں کل سے ایک آب و ہوا چل رہی ہے کہ جو پارلیمانی سسٹم ہے اس کو ڈی ریل کر کے ایک پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ نمبر ایک، اس پہ پیپل پارٹی کا اسٹینڈ کیا ہوگا؟ اور دوسرا ایک میرا سوال ہے آپ سے کہ یہ جو JIT کے خلاف جو ریویو پٹیشن میں آپ کے ہیں، کیا آپ کو یہ اپریہینشن تھا کہ لیب کی طرف سے کنوکشن ہوگی؟ آپ کے سوال کا بہت شکریہ۔ جیسے میں پورا الیکشن کیمپین میں آپ سب کے سامنے تھا، میں کہہ رہا تھا جگہ جگہ، یہاں بھی آ کر کہا تھا کہ یہ لوگ کٹپتلی حکومت لے آنا چاہتے ہیں۔ کٹپتلی حکومت کو استعمال کر کے ہمارا 18ویں آئین، ہمارا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کر کے یہ صدارتی نظام لے آنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، ان کا زیادہ شاید تاریخ کا یا انہوں نے تاریخ سے نہیں سیکھے ہیں، لیکن جو پارلیمنٹری فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے یہ سب سے فائدہ مند ہے پاکستان کے لیے۔ اس لیے پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے جہاں لوگ اپنے اپنے شناخت رکھتے ہیں، مختلف ایتھنیسٹیز ہیں، مختلف زبان بولتے ہیں، اور ان سب کو ریپرزنٹیشن دلوانے کے لیے پارلیمانی سسٹم بیسٹ ہے۔ یہ لوگ جو پریزیڈنشل سسٹم کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ شاید سوچ رہے ہیں کہ یہ ضیاء الحق جیسا آمریت ہوگا یا ایوب خان جیسے پریزیڈنشل سسٹم ہوگا۔ وہ پریزیڈنشل سسٹم نہیں تھا، وہ آمریت تھا۔ اگر آپ کو پریزیڈنشل سسٹم لانا چاہیں گے تو پھر آپ شاید امریکہ جیسا پریزیڈنشل سسٹم لانا چاہیں گے۔ اگر آپ کو امریکہ جیسے پریزیڈنشل سسٹم لانا چاہیں گے تو اس میں پروونسز نہیں اسٹیٹس ہوں گے، جیسے ولی خان نے کہا تھا۔ اسفندیار ولی نے ریسنٹلی ایک تقریر دیا تھا کہ اگر پریزیڈنشل سسٹم ہوگا تو اسٹیٹس ہوگا۔ ہمارا اسٹیٹس کے اپنے فلیگز ہوں گے، ہمارے اسٹیٹس کے اپنے زیادہ اختیارات ہوں گے، ہم زیادہ ڈیولوشن مانگیں گے۔ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ جمہوریت کے لیے ایک اس قسم کا ملک جہاں مختلف ایتھنیسٹیز، مختلف زبان بولنے والے مختلف لوگ رہتے ہیں، پارلیمانی فیڈرل سسٹم فٹ ہے، بیسٹ ہے اس ملک کے لیے۔ اگر کوئی اس کو چھیڑنا چاہتے ہیں تو جو پریزیڈنشل سسٹم ہم لے کر آئیں گے وہ اس کا حق میں بھی نہیں ہوں گے۔
اوکے آپ سب کو بہت شکریہ آپ سب کا سپاس کیا ہے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ تعالیٰ میں واپس آ رہا ہوں اپریل میں.